मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखाम् वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಸಂದರ್ಭ. ಇವಾಗ ಸೀತಾ ಮಾತೆಯನ್ನು ಹನುಮಂತನಾದವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾವಣನು ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ? ಅವರ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನದಿಂದ. ರಾವಣ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್. ಹನುಮಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೌ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವಾಚಿಂಗ್ ಸೀತಾ, ಈ seeing everything that is happening. Ravana is almost now, he is arriving near Sita, and Hanuman has seated himself very nicely so that he can see Ravana properly. ಹನುಮಂತ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತು ಯಾವ ಜಾಗದಿಂದ ರಾವಣನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ತಂ ಪತ್ರ ವಿಟಪೇಲೀನಃ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಶತಾವೃತಃ ಸಮೀಪಮುಪಸಂಕ್ರಾಂತಂ ವಿಜ್ಞಾತುಮುಪಚಕ್ರಮೇ ಅವೇಕ್ಷಮಾಣಸ್ತು ತದಾ ದದರ್ಶ ಕಪಿಕುಂಜರಃ ರೂಪಯೌವನ ಸಂಪನ್ನಾ ರಾವಣಸ್ಯ ವರಸ್ತ್ರಿಯಃ ತಾಭಿಃ ಪರಿವೃತೋ ರಾಜಾ ಸುರೂಪಾಭಿರ್ಮಹಾಯಶಾಃ ತನ್ಮೃಗದ್ವಿಜ ಸಂಘುಷ್ಟಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಪ್ರಮದಾವನಂ ಕ್ಷೀಭೋ ವಿಚಿತ್ರಾಭರಣಃ ಶಂಕುಕರ್ಣೋ ಮಹಾಬಲಃ ತೇನ ವಿಶ್ರವಸ ಪುತ್ರಃ ಸದೃಷ್ಟೋ ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪಃ ವೃತಃ ಪರಮನಾರೀಭಿಃ ತಾರಾಭಿರಿವ ಚಂದ್ರಮಾಃ तं ददर्श महातेजा तेजोवन्तं महाकपिः रावणोऽयं महाबाहुः इति संचिन्त्य वानरः सोऽयमेव पुराशेते पुरमध्ये गृहोत्तमे अवप्लुतो महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः सतथाप्युग्रतेजा स निर्धूतस्तस्य तेजसा पत्रे गुह्यांतरे सक्तो मतिमान् संवृतो भवत्
ಪ್ರಜಾಮಸಿತಕೆ ಶಾಂತ ಸುಶ್ರೋಣೀಂ ಸಂಹತಸ್ತನೀಂ ದಿದೃಕ್ಷುರಸಿತಾಪಾಂಗೀಂ ಉಪಾವರ್ತತ ರಾವಣಃ. Remaining hidden behind a leafy bough, Hanuman, who was covered with hundreds of leaves and flowers, strove to discover the identity of Ravana, who had now drawn near. ಅಲ್ಲಿ ಮರದ ಎಲೆಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಹನುಮಂತ, ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪಗಳು ತುಂಬಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ತುಂಬಿರೋ ಆ ಮರದ ಹಿಂದೆ ಕೂತಿರೋ ಹನುಮಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೆಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿ ರಾವಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ. Looking round at that moment, Hanuman, an elephant among monkeys, also beheld the excellent consorts of Ravana, who were richly endowed with comeliness and youth. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾವಣನಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ರಾವಣನ ಹೆಂಡತಿಯರು, ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೆಂಡತಿಯರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರೋರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He sees the consorts of Ravana coming before Ravana reaches there. Surrounded by those women of a charming exterior, the highly illustrious King Ravana deeply penetrated into that pleasance of the use of ladies, rendered noisy by deer and friends and birds. Surrounded by those women, ಆ ಹೆಂಗಸರಿಂದ ಆವೃತನಾಗಿ ರಾವಣ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡಸರು ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ normally men don't come into this area at all, but this Ravana is coming there now. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗಂಡಸರು ಬರದೇ ಇರೋ ಜಾಗ ರಾವಣ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. That suzerain ruler of ogres, son of sage Vishrava, who was endowed with extraordinary might, was seen by Hanuman adorned with lovely jewels, drunk, distinguished by pointed dart-like ears, and surrounded by excellent women as the moon is by stars. ಆಗ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾವಣನನ್ನು ಹನುಮಾನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗಿದಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಭಯಂಕರವಾದ ರೂಪ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಅನೇಕ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಹೆಂಗಸರ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗಿದಾನಂತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದೆ, ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ಥರ. If the stars, moon was in the middle, all around if you see the stars, how he would look, so he is looking very grand. The great monkey Hanuman was endowed with extraordinary energy, thus beheld the glorious Ravana. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಭಯಂಕರವಾದ ಹನುಮಾನು ಭಯಂಕರವಾದ ತುಂಬ ಬಲವರವರು ಅವರು ರಾವಣನನ್ನು ನೋಡಿದರು. distinctly recalling that it was he who was lying asleep the previous night in a sumptuous apartment in the heart of the city, and concluding that he was no other than the mighty armed Ravana, Hanuman sprung from the loins of the wind god, who was endowed with extraordinary energy, got down from the bow on which he was perched. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರು ಹನುಮಂತ. ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಂತ, ಇವರೇ ನಾನು ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದು, ಮೊದಲು ಅರಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಮಲಗಿದ್ದ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ, ಮಲಗಿದ್ದು ಅದೇ ರಾವಣನೇ ಬಂದಿರೋದಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. Overshadowed by the brilliance of Ravana, though himself possessed of terrible energy, the sagacious Hanuman stood rooted and concealed behind a bow thick with leaves. ಆಂಜನೇಯನು ಬಲವಂತನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ರಾವಣನ ತೇಜಸ್ಸು ತುಂಬ ಭಯಂಕರವಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತೇಜಸ್ಸಲ್ಲ ರಾವಣನ ತೇಜಸ್ಸು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಟ್ಟನೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತ ಬಂದೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆನೇ ಆ ಮರದ ಎಲೆಗಳ ಹಿಂದೆನೇ ಹಂಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. Keen to see Sita with charming limbs and the ends of whose tresses were black and the corners of whose eyes were also dark, Ravana approached her. ಸೀತೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾವಣ ಬಂದು ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೀತೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Thus the canto 18 in the Sundarakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ಇದು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ತಿಯಾಯಿತು, ಸರ್ಗ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೋನವಿಂಶ ಸರ್ಗಃ. Canto 19. Finding himself unable, as it were, to depict the mental state of Sita, who got withered up and began to shudder at the sight of Ravana, the poet tries to portray her with the help of similes. Arrived in her presence, Ravana tries to win her. ಇವಾಗ ಸೀತೆಯ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ? ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೇನಪ್ಪ? ಕಷ್ಟ ತಾನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆದರೆ ಕೆಲವರು
ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗಿದೆ, ಸೀತಾದೇವಿಯ ಮನಸ್ಸು ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾವಣ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಮೈಂಡ್, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸಾರೋ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹೋಪ್, at the same time fear, all this is filled in Sita. How she is looking, so Valmiki is trying to describe that now, the state of mind of Sita. And Ravana is trying to win. Ravana ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀತೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಿತ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಸೀತಾ ಮಾತೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ರಾವಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ತತಃ ಕಾಲೇ ರಾಜಪುತ್ರೀ ತ್ವನಿಂದಿತಾ ರೂಪಯೌವನ ಸಂಪನ್ನಂ ಭೂಷಣೋತ್ತಮ ಭೂಷಿತಂ ತತೋ ದೃಷ್ಟ್ವೈವ ವೈದೇಹಿ ರಾವಣಂ ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪಂ ಪ್ರಾವೇಪತವರಾರೋಹ ಪ್ರವಾತೆ ಕದಲೀಯಥಾ ಊರುಭ್ಯಾಮುದರಂ ಛಾದ್ಯ ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಚ ಪಯೋಧರೌ ಉಪವಿಷ್ಟಾ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ರುದತಿ ವರವರ್ಣಿನಿ ದಶಗ್ರೀವಸ್ತು ವೈದೇಹೀಂ ರಕ್ಷಿತಾಂ ರಾಕ್ಷಸೀಗಣೈ ದದರ್ಶ ದೀನಾಂ ದುಃಖಾರ್ತಾಂ ನಾವಂ ಸನ್ನಾಮಿವಾರ್ಣವೇ ಅಸಂವೃತಾಯಾಮಾಸೀನಾಂ ಧರಣ್ಯಾಂ ಸಂಶಿತವ್ರತಾಂ छिन्नां प्रपतितां भूमौ शाखामिव वनस्पते मलमण्डनदिग्धाङ्गीं मण्डनार्हाममण्डनाम् मृणाली पङ्कदिग्धेव विभाति न विभाति च समीपं राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मनः संकल्प हय संयुक्तैर यान्तीमिव मनोरथै शुष्यन्तीं रुदतीमेकाम् ध्यानशोकपरायणा दुःखस्यान्तमपश्यन्तीं रामां रामवनुव्रतां चेष्टमानामथाविष्टाम् अन्नगेन्द्रवधूमिव धूप्यमानां ग्रहेणेव रोहिणीं धूमकेतुना
प्रवृत्तशीले कुले जाता आचारवति धार्मिके पुनः संस्कारमापन्ना जातामिव च दुष्कुले. Thereupon the irreproachable Princess Sita, a princess of the Videha territory, of excellent limbs, began to shake like a plantain tree in a windy place as soon as she caught sight at that place. And that very moment Ravana, the suzerain ruler of ogres, richly endowed with comeliness and youth and decked with excellent ornaments. ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೀತಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು? ಅಶೋಕ ವನಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಅಶೋಕ ವನಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ವನಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು, ಹಲವಾರು ಮರಗಳಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕಾಡು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೀತಾ is seated in the grove, ಅಶೋಕ ವನಿಕಾ. Moment she saw Ravana, she shrinks like anything, just like, when a terrifying person sees a child, the child sees how the child will shrink. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಯಂಕರವಾದ ಇದು ನೋಡೋ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಭಯ ಬೀಳುತ್ತೋ ಆ ಥರ ದೇವಿ ಸೀತೆ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾವಣ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ concealing her belly behind her thighs and her chest with her arms, the large-eyed lady with an excellent complexion sat down weeping. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಯ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಮಗು ಹಂಗೆ ಒಂಥರ ಮುದುಡ್ಕೊಳ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಮಗು ಭಯ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ಆ ಥರ ಸೀತೆ ಭಯ ಬಿದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ಈಸ್ ನೌ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಫ್ರೈಟ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಡಿಂಗ್ ಟಿಯರ್ಸ್. ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸೀತೆ ನೋಡಿದ ರಾವಣ ನೋಡಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ರಾವಣ, the 10-headed monster, for his part gazed on Sita, a princess of the Videha territory of austere vows, who was guarded in turns by batches of ogresses and looked miserable and stricken with agony, like a bark lying motionless in the sea, who was seated on the naked ground like the bough of a tree severed from the trunk and fallen flat on the ground, whose limbs were coated with dirt by way of decoration, and was undecorated though undeserving of decoration, and who, like a lotus fiber stained with mud, looked charming as well as did not look charming. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೀತೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೌಕೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೌಕೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನೌಕೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಚಿಕ್ಕ ಬೋಟ್, ಚಿಕ್ಕ ನೌಕೆ ಮುಂದೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಳೆದೋಗಿದೆಯೋ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದೋಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಒಂದು ಶಾಖ ಮರದ ಒಂದು ಕೊಂಬೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸೀತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸೀತೆ. ಬಹಳ ಭಯಪಟ್ಟು ತುಂಬ ಒಂಥರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸೀತಾಮಾತೆ. Who was seeking the presence of Sri Rama, of well-known personality, a lion among sovereigns in her chariot of her mind, drawn by the horses of thought, who was a lovely woman, growing emaciated and seeing no end to her grief, wept alone and remained absorbed in thought of her beloved spouse and grief, and was devoted to Sri Rama. ಇವಾಗ ದೇವಿ ಸೀತೆ ಹೆಂಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಶ್ರೀರಾಮರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು, ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಒಂದು ರಥವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕುದುರೆಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೀತಾದೇವಿ ಶ್ರೀರಾಮರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಇನ್ ದಿ ಮೈಂಡ್. ಶಿ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆಕೆ ಸುತ್ತು ಬಂದು ರಾಕ್ಷಸಿಯರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೀತಾಮಾತೆ ಈ ಕಡೆ ರಾಕ್ಷಸರು, ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ರಾಕ್ಷಸರು ಕೂತು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. Who was writhing like the female of a king of serpents under the spell of an incantation, and was undergoing suffering like the constellation Rohini, when tormented by the smoke-colored planet Ketu. ಹೇಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ ಬಂದು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಮಂತ್ರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ಹಾವಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಹಾಕೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾವಿಗೆ ಇದು ಊದ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಪಿ ಊದ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಊದ್ದಾಗ ಹಾವೇನಾಗುತ್ತೆ? ಹಂಗೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾವಿಗೆ. ಅದೇ ಥರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಾವು ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಸೀತಾಮಾತೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಕೇತು ಗ್ರಹ ಹೇಗೆ ಬಂದು ನುಂಗುಬಿಡುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೀತೆ ಬಂದು ದುಃಖದಿಂದ ನುಂಗಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ಈಸ್ ನೌ swallowed by sorrow, just like the Rohini Nakshatra is swallowed by Ketu Graha. Who, though born in a family distinguished for right conduct and noble disposition, and also married in a pious family of good conduct, wore a shabby appearance like a woman born in an ignoble family.
ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ. ದೇವಿ ಸೀತಾ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವ ಕುಲದಲ್ಲಿ? ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ ವಂಶದಲ್ಲಿ? ಸೂರ್ಯ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂದು ಹೆಂಗಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆಹಾರ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ದುಃಖದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂಥರ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ವಿಶ್ರಾಮ ಮಾಡೋಣ. ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಹಿಯರ್.